Yes. Once again, very good morning, all of you, and welcome to the class. Vaidehi, Rachna, Tanuj, Kratika. Very, Yes. very good, sir. Yeah. So what is missing? We are revising our first day and we are revising our second day also now. Expressions. Vaidehi, please read the expressions where the teachers speak with the students, means teacher to students. Yes. Good morning, everyone. How are you all today? So, all of you, very good morning, everyone. Vaidehi, Rachna, Tanuj, Good morning, Kritika, sir. no reply from you. He barobar nahi hai. Very good morning, sir. Yeah. Very How good are you morning, all sir. today? I am I fine, am sir. Thank you. good. Thank you. Yeah. And nobody has asked me about how are you. I hope you are ready to learn. Nice to see you. Sorry, I Nice to see you, hope sir. you we are are ready ready to for learn. the class. Yes, yes, yes. So, welcome back to the class and let's begin today's lesson. Thank you, sir. Understood? Vaidehi, Thank you, sir. Rachna, Tanuj, Kritika. Did you understand? Yes, sir. Yes, sir. So what did you understand? These are the 5 expressions where I have to use every day whenever I begin the class. हे 5 expressions मला रोज वापरायचे आहेत. Good morning, everyone. Yes, sir. How are you all today? I hope you are ready to learn. Welcome back to class. Let's begin today's lesson. Understood? Yes, sir. Similarly, you have to reply to me. Reply कसे करणार? Once again. Tanuj, good morning, Yes, everyone. sir. Reply kara. Good morning, sir. Yeah. How are you all today? I am fine, sir. Thank you. I hope you are ready to learn. I hope you are ready to learn. याला reply काय देणार? We are ready for the lesson. Yes, very nice, dear. So welcome back to the class. Nice to Nice see you. Nice to meet you. Let's begin today's lesson. Thank you, sir. Thank you, sir. Vaidehi, Rachna, Tanuj, Kratika. This was the revision, okay? Yes, Okay. sir. Okay. Yeah, I revised the first lesson. Tanuj, lakshat gya. Awesome. And this was the yesterday's lesson. Means these were the yesterday's expressions. A response to the greeting. Once again, I'm repeating and revising it, okay? Rather repeating, it is the appropriate term is revising. I'm revising. Whenever someone says, how are you? जेव्हा कधी कोणी म्हणतं तुम्हाला how are you? रिप्लाय वेगवेगळ्या पद्धतीने असायला पाहिजे. तनुज, वैदेही, रचना, कृतिका. Yes, sir. Understanding? Yes, sir. Well, this is the speaking class, my dear. आणि स्पीकिंग क्लास म्हटलं तर मला एक सांगा, तनुज, एक साधा मला प्रश्न विचारायचा आहे. तुम्ही शाळेला कधी गेलात? हो, सर. खरंच? हो, सर. ओके. मग मला एक असा प्रश्न विचारायचा, मग ती मराठी मीडियम असेल, हिंदी मीडियम असेल किंवा इंग्लिश मीडियम असेल, पण सर्व शाळेमध्ये मीडियम कुठलाही असला तरी प्रार्थना होतेच की नाही? हो, सर. मग ती एक प्रार्थना मराठीमध्ये, एक प्रार्थना हिंदीमध्ये आणि एक प्रार्थना इंग्लिशमध्ये होते ना? Yes. होते, सर. Yes, sir. त्याचप्रमाणे आपला वर्ग सुद्धा प्रार्थना समजूनच जर आपण हे एक्सप्रेशन्स केले तर ती काय असेल? एक डिसिप्लिन असेल की नसेल? असेल. असणार ना. Yes, very nice. Okay. Now, when someone says, how are you? There are some 8 expressions. So far, we are habitual of using only one expressions of those 8, and that's I'm fine, thank you.
आपण फक्त एकच एक्सप्रेशन वापरण्याच्या आधी झालेलो आहोत आणि दॅट इज कोणी विचारलं हाऊ आर यू आय एम फाईन थँक्यू बरं आपण विचारत पण नाही पुढच्याला हाऊ आर यू पण आता तसं होणार नाही Yes. चला पटकन माझ्यासोबत रिवाइज करा पुढे जायचं आपल्याला ऑलरेडी वी हॅव 5 मिनिट्स Okay, sir. हाऊ आर यू How are you? I am fine, sir. Fine, How sir. are you, Thank sir? you. next How next about next I'm fine, thank you. I'm doing well. I'm great. Thanks. Very well. Thank you. Not bad. Pretty good. Couldn't be better. Everything is going well. आणि जिभेला सवय लावा. Fast. Now. Begin. सर्वांनी I am fine, thank you. I am सर्वांनी doing well. डिस्टर्ब झाले तरी चालेल अनम्यूट करा वाटल्यास तुम्ही स्वतःला आणि 5 वेळा वाचायचं आहे फास्ट वैदेही रचना कृतिका तनुज फास्ट वाचायचंय तुम्हाला आय एम फाईन थँक्यू आय एम डुईंग वेल आय एम ग्रेट थँक्स व्हेरी वेल थँक्यू नॉट बॅड pretty good couldn't be better everything is going well I'm fine thank you I'm doing well I'm great thanks very well thank you not bad pretty good couldn't be better everything is going well I'm fine thank you I'm doing well I'm great thanks very well thank you not bad pretty good couldn't be better everything is going fine well I'm fine thank you I'm doing well I'm great thanks very well thank you not bad pretty good couldn't be better everything is going well yes how many of you people have revised it सांगा मला सर्वांनी केलंय Yes. now Yes, sir. once again I'm asking you okay पटपट reply करायचं how are you I I'm am fine, doing sir. how are you I am doing I well. am I great, am thank doing you. well. how are you I am I'm great, thanks. how are you Very Very well. well, thank you. how are you Not Not bad. bad. Not bad. how are you Pretty Pretty good. good. Pretty good. how are you Couldn't be better. Pretty good. how are you Everything is Everything good. is going well. Well. yes very nice कसं वाटलं Nice, Thanks, sir. sir. हे 10 मिनिटं कसे वाटले आता लक्षात आलं तर छोटे जरी वाटलं ना एक्सप्रेशन तरी अवघड जातात चला पटपट एकामेकाला हो. विचारा मी फक्त 2 मिनिटं तुम्हाला देतोय वैदेही रचना तनुज कृतिका Okay. फर्स्ट एकामेकाला पटकन विचारायचं आणि रिप्लाय Hello, द्यायचं Ratnatayi. Hello. How are you? How are you? I'm doing well. I am fine, thank you. How are you? I'm fine. I am Thank fine, you. thank you. How are you? I'm great. Thanks. I am doing good. How are you? Very well. Thank I you. am great. How are you? Not bad. Very well, thank you. How are you? Pretty good. Not bad. How are you? Couldn't be better. Pretty good. How are you? Everything is going Couldn't be well. better. Hi, Okay. Vicky. How are you? I am Everything is fine, good thank well. you. How are you? I am doing well. How are you? I am great, thanks. I'm good, thank you. How are you? Very well, Very thank well, you. thank you. How are you? Not bad. Not bad. How are you? Pretty good. Pretty good. How are you? Couldn't be Couldn't better. be better. How are you? Everything is going well. Sorry, Thank you. everything is going well. Everything is going well. Thank you. Good Okay. morning, Tanusha. How are you? I am fine, thank you. How are you? I am doing well. How are you? I am great, thanks. How are you? Very well, thank you. How are you? Not bad. How are you? Pretty good. How are you? Couldn't be better. How are you? Everything is going well. Okay.
Okay, how are you, all of you? I'm I fine, am thank fine. you. I'm fine, thank you. What about you? What about you, Tanuj Dada? I'm fine. I'm fine. So how are you all feeling? कसं वाटतंय? So Nice, beautiful, sir. 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 ओके या आणि मी डेलिबरेटली हा लेक्चर रिवाइज केलाय. डेलिबरेटली का बरं असं म्हणतोय, त्यामागचं कारण अशी आहे की जर समजा मी रिवाइज नाही केलं तर आपण विसरून जातो. बरोबर तनुज? हो सर. Yes, बरोबर sir. आहे की नाही? मग आणि मी हेही सांगताना जेव्हाही मी मास्टर क्लासेस घेतले तेव्हा हे बोललोय की तुमचं बोर्ड पकडून मला घेऊन चालायचं आहे पुढे. तुम्ही स्वतः करणार Yes, नाही sir. मला माहितीये, म्हणून मला सोबत तुम्हाला घेऊन जायचंय, तुमच्याकडनं ते करून घ्यायचंय. फक्त बोलायचं नाही तर माणसाने ते करायला पण पाहिजे. बरोबर आहे? Yes, sir. या Yes, म्हणून मी yes. तुमच्याकडनं ते करून घेतोय. बरं, पहिल्या दिवशी आपण जे वकॅब्युलरी घेतलेली होती ती वकॅब्युलरी परत आपण एकदा रिवाइज करतोय. वी आर रिवाइजिंग. ओके, Yes, sir. Yes, sir. we are not only revising but we are going to read those sentences as well. And another part is that sentences ते आपल्याला वाचायचे. टूथब्रश, आय यूज टूथब्रश एव्हरी मॉर्निंग. सेंटेन्सेस असो नसो तुम्हाला माहिती आहे तरी सुद्धा सेंटेन्सेस वाचायचे काही काही गोष्टींचे. येत आहे लक्षात? But Yes. Yes, some sir. to हे असे वाचायचे म्हणजे on वाचायचे. कोट अँड हॅबिट. मला एक Sir, सांगा, सवय म्हणजे काय रे बाबा? तनुज, सवय काय असते? जे सर आपण डेली वागणूक करतो ते सगळे sir. मला एक सांगा, आज आज आपण ज्या पोझिशनला आहोत, आज जे आपण Yes, sir. सफर करत आहोत किंवा आज जो आपण आनंद साजरा करतो आहोत किंवा आज जे काही रिझल्ट आहेत त्या मॅक्झिमम गोष्टी आमच्या सवयींमुळे आहे. हो की नाही? Yes, हो, sir. sir. म्हणून माझं असं म्हणणं आहे, आता सवय चेंज करा. सवय चेंज केली की ऑटोमॅटिकली डोक्याची प्रोग्रामिंग चेंज होऊन जाते. आणि सांगितल्याप्रमाणे इथे जे सेंटेन्सेस आहेत त्याचं बिलकुल पठण करायचं म्हणजे करायचं. टूथब्रश माहिती आहे, आय यूज टूथब्रश एव्हरी मॉर्निंग. येस. टूथपेस्ट, पुट सम टूथपेस्ट ऑन द टूथब्रश. Tooth powder, my grandfather used tooth powder. Dental floss removes the food between the teeth. आता तुम्हाला सांगतोय, डेंटल फ्लॉस तुम्ही विसरले पण असाल. पहिल्या दिवशी मी तुम्हाला जेव्हा वोकॅब्युलरी ही दिली तर तुम्ही विसरले पण असाल की त्याला डेंटल फ्लॉस म्हणतात म्हणून. बरोबर आहे? Yes, sir. आज लक्षात येते आहे. म्हणून रिवाइज काय केलं बहुतेक लक्षात आलं तुम्हाला. डेंटल फ्लॉस रिमूव्स फूड बिटवीन द टीथ. येस. म्हणून हे गोष्टी रिवाइज करायच्या असतात. शिकणं भरपूर आहे पण जेवढं खाल्लंय तेवढं पचवता पण यायला पाहिजे. माउथ वॉश, आय यूज माउथ वॉश आफ्टर ब्रशिंग. चला, हे मी 5 वर्ड्स घेतलेले आहेत फक्त आणि 5 वर्ड्स घेऊन मी त्याचे सेंटेन्स पण वाचले. ऑल ऑफ यू बिगिन इट नाव. Toothbrush. Sir, unmute. Toothbrush. अनम्यूट करा I स्वतःला use आणि वाचायचं. अनम्यूट करा म्हणजे हा कोणाला डिस्टर्ब होणार नाही पण प्रामाणिकपणे वाचायचं. ओके, या. Okay. And if you need any help, you can raise the hand and you can ask me. चला, 5 words only, फक्त 5. Yes, Kritika. If it is done, that's very nice. Vaidehi, Rachna, Tanuj. Is it done? Yes, sir. Very nice, Yes. very Yes, nice. sir. बघा तनुज, जेव्हा आपण काही सेंटेन्सेस वाचतोय ना तर डोक्यामध्ये जातात आणि ते त्याचा फायदा आता नाही होणार
पण जशी सवय लावू आपल्याला ते ऑटोमॅटिकली वाक्य बाहेर पडतील. आपण कधीच म्हणत ना आय यूज टूथब्रश एव्हरी मॉर्निंग. Put some toothpaste on the toothbrush. My grandfather uses tooth powder. Dental floss removes the food between the teeth. आता तुम्हाला लक्षात आलं की डेंटल फ्लॉस काय असतं म्हणून. माउथवॉश, आय यूज माउथवॉश आफ्टर ब्रशिंग. Now we'll move ahead with the another 5 words. Tongue cleaner, clean your tongue with the tongue cleaner. Toothbrush holder, keep the toothbrush in the holder. Toothpaste tube is almost empty. Toothpaste cap, close the toothpaste cap properly. Cup, fill the cup with water. Yes, all of you. Read it once again. 6 to 10. चला सर्वांनी वाचायचं, शब्दही वाचायचे आणि सेंटेन्स पण वाचायचे. Loudly, not in the mind. Toothpaste tube. The toothpaste okay. tube is almost हाँ. Yes, Kritika, that's good. Is it done? Vaidehi, Rachna, Tanuj, Kritika. Yes, sir. Yeah. Yes. Now next. yes, sir. Mug. I rise in my mouth using mug. बघा इथे शब्द काय आलाय, राईज इन. आपण मगनी काय करतोय, गुळल्या करतोय, बरोबर आहे. मगाला डेंटल Yes. फ्लॉस होतं, आता राईज इन हा नवीन शब्द आलेला आहे. वॉटर, पाणी. यूज क्लीन वॉटर टू राईज इन युअर माउथ. म्हणून आपण जे गुळण्या म्हणतो किंवा चूळ भरणे म्हणतोय ते आपल्याला नाही माहित इंग्लिश मध्ये शब्द, बरोबर आहे. तोंड धुणे, बरोबर की नाही. Yes, sir. हा. त्यानंतर सिंक, द सिंक इज क्लीन. टॅप, टर्न ऑन द टॅप. आता बघा टॅप मध्ये या वाक्यामध्ये किती छान असं दिलेलं आहे, टर्न ऑन, टर्न ऑफ. परत मी एकदा म्हणतोय, टर्न ऑन, टर्न ऑफ. Off. टॅप जो असतो ना नळ, नळाला आपण टर्न ऑन म्हणतोय जर चालू करायचं असेल तर, बरोबर आहे. म्हणजे हे नवीन शब्द आपल्याला लक्षात येत आहे. मी परत करून घेणार आहे. मिरर, आय ब्रश माय टीथ इन फ्रंट ऑफ द मिरर. चलो 11 to 15 करो. I brush off the teeth in front of the mirror. Dry your face towel. Dry your face with a towel. Tissue. Wipe your mouth with a tissue. Soap. Wash your hand with soap. Tooth. Brush every It is tooth carefully. Gums. Let the gums are properly. Tongues. Brush your tongue carefully. Lips. Wash your lips after brushing. Dental kit. I carry dental kit in the towel. Electronic toothbrush. After the toothbrush, clean the tooth well with cover. Keep the toothbrush is cover. Okay, clear, sir? काय म्हणताय. See, sir, it is done. टर्न ऑन, टर्न ऑफ. टर्न ऑन, टर्न ऑफ. नवीन शब्द शिकायला मिळालाय. कोणकोणते Yes, दोन sir. शब्द शिकायला मिळालेत आज. वैदेही, रचना, तनुज, कृतिका. We learn, we studied 2 new words. One is rise in, second is turn on. Right. बरोबर आहे. Turn on. Turn off. येस. समजा मी नसतं घेतलं हे रिव्हिजन, फायदा झाला असता का. No. If I would have not taken the revision, what do you say? Would we have learned some few new words? घेतले असते का आपण, नाही ना. No, sir. Yes. Now 16. Towel. Dry your face with the towel. Towel ने आपण चेहरा पुसतो. पहा पटकन नवीन शब्द आलाय, ड्राय. पुसणे म्हणजे काय, तुम्ही एकच म्हटलं असतं काय, पुसणे आहे ना. फरशी पुसणे असेल, फरशी पुसायला स्वीप आपण म्हणतोय, बरोबर आहे.
मग त्याचप्रमाणे स्वीप लावाल का तुम्ही इथे? झाडू लावणार आहात का चेहऱ्याला? नाही ना. नाही. त्याच्यानंतर म्हणाल की नाही सर टॉवेल आहे तर मग टेबल पुसतो, तर मग काय क्लीन लावणार आहात का तुम्ही? नाही ना. No, sir. हा, क्लीन द फेस. हो. इथे काय दिलंय? ड्राय युअर फेस विथ टॉवेल. पहा नवीन शब्द. म्हणून टिश्यू. वाईप युअर माउथ विथ द टिश्यू. वाईप, वाईप म्हणजे आपण पुसून काढतो. पूर्णच करतो का? तोंड पुसून काढतोय. बरोबर आहे. पहा इथे दोन शब्द, हो. ड्राय युअर फेस अँड वाईप युअर माउथ. सोप, वॉश युअर हँड विथ द सोप. पहा. टूथ, ब्रश एव्हरी टूथ केअरफुली. पहा नवीन नवीन शब्द, ड्राय, वाईप, वॉश, ब्रश. गम, हेल्दी गम्स आर इम्पॉर्टंट. नवीन शब्द आले. Yes, sir. मी विचारणार आहे Yes, बरं sir. का. म्हणून हा चला 16 to 20. A towel. Dry your face with a towel. Tissue. Wipes your mouth with a tissue. Soap. Wash your hands with soap. Tooth. Brush very tooth carefully. Gums. Healthy gums are important. Tongue. Brush your tongue gently. Lips. Wash your lips after brushing. Dental kit. Eye care. Dental kit. काय म्हणता? नाव टंग. ब्रश युअर टंग जेंटली. जेंटली म्हणजे काय? स्वच्छ करा. पण कसं? हलक्या हाताने. पहा नवीन शब्द आला इथे. आलाय की नाही? Yes, sir. Yes. हा, फक्त सर शिकवत नाहीये. तनुज येत आहे का लक्षात? Yes. हा सर. लिप्स. वॉश युअर लिप्स आफ्टर ब्रशिंग. बघायला तिथे काय होतं? तोंडाला काय म्हटलेलं होतं त्यांनी? वाईप. चेहऱ्याला काय म्हटलं होतं? Wipe. ड्राय. साबणीने काय? Wipe. वॉश. आणि ते लिप्सला काय Wipe. दिलेलं आहे? वॉश युअर लिप्स. Dental kit. I carry a dental kit while traveling. Electric toothbrush. An electric toothbrush clean the teeth well. Toothbrush cover. Keep the toothbrush in a cover. I hope a new word, something that we studied here. चला पटकन वाचा. Gums. Healthy gums are important. Tongue. Brush your tongue gently. Lips. Wash your lips after brushing. Dental kit. I carry a dental kit while traveling. Electric toothbrush. An electric toothbrush clean the teeth well. Toothbrush cover. Keep the toothbrush in a cover. Is it done, sir? It is It's done. Done, sir. Is it नाही? Is it नाही म्हणायचं? It's done. That's very nice. Very nice of all you all. फायदा झाला तनुज, वैदेही, रचना, कृतिका. Yes, sir. Very nice. Yes. कोणकोणते नवीन शब्द पाठांतर केलेत आपण? चला वन्स अगेन लेट अस रिवाइज. कोणकोणते नवीन? डेंटल फ्लॉस. डेंटल फ्लॉस बरोबर आहे. त्यानंतर Yes, sir. Yes, sir. त्यानंतर Dry. रायझेन. Dry. हा, त्यानंतर टर्न ऑफ. Turn off. Turn off. Dry your face. Wipe your your face. mouth. Wash your hand. Brush your teeth. Gums. Brush your your tongue. tongue gently. बरोबर आहे? Yes, sir. Yes. Wash Yeah. your lips after Yes, brushing. yes. Now, similarly, describe yourself. आता तुम्हाला तुमचं वर्णन करायचं आहे.
कारण परत हे वकॅबलरी आहे, तुम्ही विसरून जाता अँड यू फॉरगेट एव्हरीथिंग अँड स्टॉप डिस्क्रायबिंग युअर सेल्फ. काल आपण घेतलेलं होतं, आता लक्षात येते. मागे पाठ पुढे सपाट ही जे म्हण आहे त्याला का बरं असं आपण म्हणतोय. We have to revise. Until and unless we don't revise, the things will not recall or remember. Okay? चला. Yes, sir. काइंड म्हणजे काय? दयाळू. ऑनेस्ट म्हणजे प्रामाणिक. हार्डवर्किंग मेहनती. इंटेलिजंट बुद्धिमान. फ्रेंडली मैत्रीपूर्ण. कॉन्फिडंट आत्मविश्वासपूर्ण. हेल्पफुल मदत करणारा मदत करणारी. पोलाइट नम्र. क्रिएटिव्ह सर्जनशील. रिस्पॉन्सिबल जबाबदार. चला पटकन हे 10च्या 10 ऍडजेक्टिव्ह तुम्हाला आता बोलायचे आहेत स्वतःबद्दल. दॅट आय एम काइंड, आय एम ऑनेस्ट, आय एम हार्डवर्किंग, आय एम इंटेलिजंट, आय एम फ्रेंडली, आय एम कॉन्फिडंट, आय एम हेल्पफुल, आय एम पोलाइट, आय एम क्रिएटिव्ह, आय एम रिस्पॉन्सिबल. ओके, Yes, Yes, sir. sir. चलो सबके साथ. मुझे अभी 2 मिनट चाहिए, मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूं. आप सभी को 10 के 10 डोळे बंद करायचे स्वतः आणि लक्षात घ्यायचे की किती शब्द पाठांतर झालेत. मला आताच्या आता हवेत. Yes, sir. या वर्बली, मनातल्या मनात नको. हा हा, वैदही काहीतरी विचारायचं आहे तुम्हाला. I am kind, I am honest, I am hardworking, I am intelligent, I am friendly, I am confident, I am I am helpful, I am पोलाइट I पोलाइट am पोलाइट. polite, I am creative, I am responsible. व्हेरी नाईस, व्हेरी नाईस. Yes, sir. I am kind, I am honest, I am hardworking, I am intelligent, I am friendly, I am confident, I am helpful, I am polite, I am creative, I am responsible. I am kind, I am honest, I am hardworking, I am intelligent, I am friendly, I am confident, I am helpful, I am polite, I am creative, I am responsible. व्हेरी नाईस. तनुज. I am kind, I am honest, I am hardworking, I am intelligent, I am friendly, I am confident, I am helpful, I am polite, I am creative, I am responsible. व्हेरी नाईस, व्हेरी नाईस, व्हेरी नाईस. कसं वाटलंय? हाऊ डू यू फील? तुम्ही स्वतःबद्दल आता बोलू शकता की नाही? Yes, sir. Yes, sir. एक तर तुम्हाला ती सवय लावायची आहे हॅलो गुड मॉर्निंग म्हणायची सर्वांना. त्यानंतर एखाद्याला प्रश्न Yes, sir. विचारला हाव आर यू, आणि एखाद्याने जर तुम्हाला विचारलं की हाव आर यू, तर त्याचे वेगळे उत्तर देता यायला पाहिजे. बरोबर आहे? Yes, sir. Yes, sir. हा. Sir. त्यानंतर महत्वाचा भाग आहे की आपण नवीन नवीन शब्द शिकलेला आहोत. जेंटलीचा अर्थ काय होतो? हळुवारपणे. बरोबर आहे? Yes, sir. मग एखादं काही करायचं असेल तर आपण काय म्हणतो? यूज द पेन जेंटली, क्लोज द डोअर जेंटली. बरोबर आहे? क्लोज द विंडो जेंटली. आता हे शब्दाची शाळेमध्ये ऑफिसमध्ये प्रॅक्टिस करायला सुरुवात करा. एकदा डोक्यामध्ये फिट झाले कधी विसरणार नाही तुम्ही. टॅप ऑन टॅप ऑफ, टॅप ऑन टॅप ऑफ, टॅप ऑन टॅप ऑफ. ही घरी सवय लावायची. आईला, बाबाला, मित्राला, सर्वांना म्हणायचं येस. त्यानंतर आपण राईज इन, अरे गुळल्याभर बरं, अरे तोंड धू बरं. तोंड धू म्हणजे नेमकं काय? पाणी घे आणि तोंड धू, त्याला राईज इन म्हणतात. हे शब्द असे वापरायचे म्हणजे वापरायचे केअरफुली. ओके, सो स्वतःला डिस्क्राईब करायला सुरुवात करा आणि मी विचारेल, कारण उद्याला समजा असंही होऊ शकेल की मी वकॅबलरी न दाखवता तुम्हाला ते वाचता यायला पाहिजे. या, वी आर मुव्हिंग अहेड नाव.
I'm sharing with the screen. So my dear student, yesterday we studied about the pronoun and some more informations, the types of pronoun, isn't it? लक्षात असेल तर आपण प्रोनाउनचा टॉपिक चालू केलेला होता आणि त्याचे टाइप्स बद्दल बघितले होते. दॅट देर आर 5 to 6 टाइप्स. थोडंसं एक रिवाइज आपण करणार आहोत. ऑल ऑफ यू लिसन केअरफुली. आणि इथे जर काही असेल तर त्या गोष्टी लिहून ठेवायला हरकत नाहीये. ठीक आहे. व्हॉट इज प्रनाउन, फक्त तुम्ही लिहून ठेवायचं. क्वेश्चन लिहून ठेवायचं. नंबर 1, व्हॉट इज प्रनाउन. चला नोटबुक मध्ये लिहून ठेवा पटकन. व्हॉट इज प्रनाउन. इथे टॉपिक दिलेले आहे. या इमेज मध्ये आपण डॉक्युमेंट्स मध्ये किती क्वेश्चन्स टॉपिक करणार आहोत? 5. सो वी आर गोइंग टू स्टडी 5 टॉपिक्स ओव्हर हियर. नंबर 1 विल बिगिन विथ द प्रनाउन. चला सर्वांनी लिहून टाका क्वेश्चन. व्हॉट इज प्रनाउन. लिहिलं की मला थम्स द्या, थम्स अप द्या. मी एक्सप्लेन करतोय तुम्हाला. फास्ट झालंय. दॅट्स व्हेरी नाईस. नाउ प्रनाउन म्हणजे काय and why to use the pronoun. Minutes, sir. कशासाठी? हा सॉरी. Just give 2 minutes. ओके. Is it done, sir? It's done. Okay, fine. That is very nice. Okay. Now we are coming to the pronoun. A pronoun is a word that is used in place of noun. हे लक्षात घ्या. नाउनच्या जागेवरती ज्याचा वापर होतो त्याला आपण प्रनाउन असं म्हणतोय. का होतो, कशासाठी होतो, एक एक्झाम्पल बघून घेऊ आपण. बघा इथे विदाउट प्रनाउन कसं होतं. रोहन इज स्टुडंट, रोहन इज इंटेलिजंट, रोहन स्टडीज डेली. आता एक्झाम्पल, इफ आय टेक एन एक्झाम्पल ऑफ तनुज. इथे जर मी वापरलं तनुज, जरा इथे रोहन रिप्लेस करून तनुज वापरा जरा. चला बोला. वाचा तनुज. Tanuj is student. Tanuj is intelligent. Tanuj is studies daily. असं वाटतं का की तुम्ही तुमच्याबद्दल बोलतायत म्हणून? नाही. असं वाटतंय की आपण कुठल्या तरी तनुज बद्दल बोलतोय. बरोबर आहे. हो. दुसरा भाग असा आहे की असंही असू शकतं की 3 वेगवेगळे तनुज आहेत आणि असंही असू शकतं की एकच तनुज आहे. बरोबर आहे. Yes, sir. या आता इथे रोहन ही इथे जे दिलेलं आहे, रोहन इज अ स्टुडंट, रोहन इज इंटेलिजंट, रोहन स्टडीज डेली. इथे फक्त आय वापरा. आय एम. चला तनुज. I am student. I am student. हा I am intelligent. I आय study स्टडीज daily. डेली. बरोबर आहे. कोणाबद्दल Yes. झालं? Yes. स्वतःबद्दल sir. येस. आणि मगाला काय केलं होतं, तिथे तनुज बोलले होते. दोघांमधला Yes. फरक लक्षात आला तुम्हाला? Yes, sir. येस. म्हणून आपण वापरत असतो, हे लक्षात घ्या. म्हणजे प्रत्येक गोष्टीला काहीतरी कारण आहे. इथे बघा डिक्शनरी मध्ये काय आहे. प्रोचा अर्थ काय होतो? प्रो प्लस नाउन. प्रोनाउनला आपण 2 पार्ट मध्ये डिवाइड केले. इंग्लिश मध्ये प्रोचा अर्थ होतो इन प्लेस ऑफ, इन्स्टेड ऑफ, और फॉर. च्या ऐवजी, च्या जागेवर. आता लक्षात आलं. नाउनच्या जागेवर आपण प्रनाउनला यूज करतो म्हणून त्याला आपण काय म्हणतो? प्रनाउन असं म्हणतोय. एक्झाम्पल मी तुम्हाला आताच दाखवून दिलेलं आहे. एक्झाम्पल ऑफ पर्सनल प्रोनाउन. पटकन लिहून टाका टॉपिक आणि हवं असेल हे डेफिनेशन लिहून टाका. मिनिंग्स ऑफ प्रो इन प्रनाउन. पटकन फास्ट. कारण तुमच्या पुस्तकांमध्ये कुठेही सापडणार नाहीये ते. यू आर नॉट गोइंग टू फाइंड दिस थिंग इन युअर बुक.
If it is done, give me the thumbs up. Now third, Yes, sir. example Yes. of personal pronoun. Now listen, examples of personal pronoun. What we are studying, we must know about it all. बघा, पर्सनल प्रोनाउन इथे दिलेले आहेत. आय, वी, यू, ही, शी, इट, दे. मराठीमध्ये पण दिलेलं आहे. आयला मी म्हणतोय, वीला आम्ही किंवा आपण म्हणतोय, यूला तू किंवा तुम्ही म्हणतात, हिला तो म्हणतोय, शीला ती म्हणतात, इटला ते हे म्हणतात, देला ते किंवा त्या म्हणतात. बरोबर आहे. पटकन लिहून टाका एवढंच. फास्ट फास्ट. झालंय लिहून? No, sir. या, Yes, sir. बस तेवढंच लिहायचंय तुम्हाला. आय म्हणजे वी, वी म्हणजे आम्ही किंवा आपण, यू म्हणजे तू किंवा तुम्ही, ही म्हणजे तो, शी म्हणजे ती, इट म्हणजे ते किंवा हे, आणि दे म्हणजे ते किंवा त्या. दॅट्स इट. हे फार महत्वाचं आहे. मी तुम्हाला विचारीलच की मला सांगा, पर्सनल प्रोनाउन ही म्हणजे कोण, दे म्हणजे कोण, ते पाठांतर व्हायला पाहिजे. तनुज, इज दॅट क्लिअर? ट्रान्सलेशन मध्ये हेच माहिती नसेल आपल्याला, तर आपण ट्रान्सलेट करणार तरी कसे? बरोबर आहे. Yes, Yes. sir. आता आपण येतोय पुढे. एक्झाम्पल घेत नाही आहोत, आपण पुढे जातोय. काय दिलेलं आहे टॉपिक चौथं? वाय प्रोनाउन्स आर युज्ड. का बरं प्रोनाउनचा वापर होतो? एक तर आहे टू अवॉइड रिपिटेशन. एक्झाम्पल, सीता इज अ गर्ल अँड सीता इज डान्सिंग. सीता इज अ गर्ल अँड शी इज डान्सिंग. मगाला मी एक्झाम्पल दिलाय. टू मेक द सेंटेन्स शॉर्ट, रमेश हॅज अ पेन, ही राइट्स विथ इट. टू मेक द कम्युनिकेशन इझी, दे आर माय फ्रेंड्स. टू स्पीक नॅचरली, आय लाईक इंग्लिश. या गोष्टींसाठी प्रोनाउन्सचा वापर होतो. आणि प्रोनाउन्स किती प्रकारचे आहेत हे फार महत्वाचं आहे. राईट डाऊन ऑल दोज. फक्त नावं लिहायची आहेत तुम्हाला, इंग्लिशमध्ये, मराठीत लिहायचे नाही आहे. 11 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन तुमच्या पुस्तकात राहीलच असं आवश्यक नाहीये. सो फॉर युअर काइंड इन्फॉर्मेशन आय एम गिव्हिंग यू दिस ऑल. चला पटकन लिहून घ्या. हम्म. नाही. नाही ग. नाही.
झालंय? Is it done? Yes, Sir, sir. done. Sorry? It's done, sir. It is done. Yeah, that's very nice. That's very nice. That's very nice. Now, we are moving little ahead now. Topic liya patkan. Write down the topic fast. That's a personal pronoun. Heading. Put the heading as a personal pronoun. Never forget, and don't forget to put the date also. Okay, sir. Okay, fine. आता main चालू होतोय. So yesterday we were discussing about the other pronoun and today right now we are discussing about the personal pronoun. व्यवस्थित समजून घ्या. एक एक pronoun. Okay? We are not going to waste any more time. पर्सनल मधनं जर आपण AL काढलं तर पर्सन होतो. बरोबर आहे? पर्सन. हो, sir. Yeah. Yes, sir. A personal pronoun is a word used instead of name of a person. Yes, व्यक्तीच्या नावाच्या जागेवर. तनुज असेल तर तनुजच्या जागेवरती. कृतिका असेल कृतिकाच्या नावाच्या जागेवर. ॲनिमल असेल, प्लेस असेल, थिंग्स त्यांच्या जागेवरती तो वापरला जातो. पण कशासाठी परत मी सांगतोय. रिझन बिहाइंड आणि व्यवस्थित बघून घ्या. याच्याकरता जी नोट्स या क्लासमध्ये तुमच्यासोबत शेअर होती आहे ते कुठल्याच पुस्तकात सापडेल असं मला वाटत नाहीये. सो बी केअरफुल. म्हणजे बरेचदा आपण एखादी गोष्ट आपल्याला मिळते तर आपण तिला सिरियसली घेत नाही. पण माझा स्वतःचा वैयक्तिक अनुभव आहे शाळेमधला. ठीक आहे, शिकवण्याचा. म्हणून तुम्हाला सांगतोय बिकॉज आय वॉज द पर्सन हु वॉज सिलेक्टिंग द बुक्स प्रायव्हेट पब्लिकेशन्स अँड आय वॉज इन सीबीएसई स्कूल. तर त्याच्यामुळे कोण बोलतो आहे, कोण ऐकतो आहे आणि कोणाबद्दल आपण किंवा कशाबद्दल आपण बोलले जात आहे म्हणून आपण प्रोनाउनचा वापर करतो आहे हे लक्षात घ्या. हु इज स्पीकिंग, हु इज लिसनिंग और हु और व्हॉट वी आर टॉकिंग अबाउट म्हणून आपण पर्सनल प्रोनाउनचा वापर करतो. विदाउट पर्सनल प्रोनाउन कसे वाक्य होतील आणि विथ पर्सनल प्रोनाउन कसे वाक्य होतील याच्या आधी आपण बघितलेलंच आहे. एकदा मी परत रिपीट करतोय. राहुल इज अ स्टुडंट, राहुल इज इंटेलिजंट, राहुल स्टडीज डेली. With personal pronoun, Rahul is a student, he is intelligent, he studies daily. बरोबर आहे? Here Yes, sir. he replaces Rahul. खूप छान. आता महत्वाचं इथे पहा, एक्झाम्पल खूप सुंदर दिलेलं आहे जे की तुम्ही ऑलरेडी लिहून टाकलेलं आहे. एक्झाम्पल्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन. आय म्हणजे मी, वी म्हणजे आम्ही किंवा आपण, यू म्हणजे तू किंवा तुम्ही, ही म्हणजे तो, शी म्हणजे ती, इट म्हणजे ते किंवा हे आणि दे म्हणजे ते त्या. बरोबर आहे? मी उद्याला परत तुमची टेस्ट घेईल म्हणून आज जे शिकवत आहे ते उद्याला तुमचं प्रिपरेशन व्यवस्थित व्हायला पाहिजे. दॅट्स व्हेरी इम्पॉर्टंट. इथे थोडंसं वेगळं एक क्लिष्ट, काही विद्यार्थ्यांना इथे थोडं डिफिकल्ट जाऊ शकतं पण इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन आणि थर्ड पर्सन म्हणजे नेमकं काय असतं. फर्स्ट पर्सन म्हणजे स्पीकर आहे, सेकंड पर्सन म्हणजे लिसनर आहे, थर्ड पर्सन म्हणजे अदर पर्सन. शाळेमध्ये शिकवतच नाही ते, खूप कठीण जातं त्यांना. त्याच्याही मध्ये सिंग्युलर आणि प्लुरल असतं. जरा हे बघून घ्या मी काय लिहिलेलं आहे ते आणि याची स्क्रीनशॉट घेऊन ठेवा. लिहिताना थोडा त्रास होईल तुम्हाला की आय सिंग्युलर आहे पण हा फर्स्ट पर्सन, वी सिंग्युलर प्लुरल आहे पण फर्स्ट पर्सन, यू दोघांसाठीही आपण यू वापरतो, तू आणि तुम्ही. सिंग्युलर प्लुरल. सिंग्युलर मध्ये थर्ड पर्सन बघूया, ही शी इट, आणि प्लुरल मध्ये ते आहे. एक्झाम्पल ऑलरेडी इथे दिसत आहे. विद्यार्थ्यांना समजलं का? येस ऑर नो? Yes, sir. सर थोड़ा रिपीट करता. येस, मी रिपीट करतोय, काहीच करू नका. इझी चार्ट. ही फक्त चार्ट बनवून टाका पटकन. फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, बोलणारी व्यक्ती, ऐकणारी व्यक्ती, तिसरी व्यक्ती, सिंग्युलर आणि प्लुरल पटकन बनवा आणि मला थम्सअप द्या. मी परत समजवतोय तुम्हाला. फक्त नोट डाऊन करा नोटबुक मध्ये. ही इझी चार्ट, पर्सन प्लस नंबर, हे फक्त ब्ल्यू कलर मध्ये असलेली चार्ट तुम्हाला बनवायची आहे. ओके सर. जस्ट अ मिनिट, मी तुम्हाला गाईड पण करतोय.
मला म्हणायचं ही दिसते आता तुम्हाला? Yes, sir. हा, बस ही एवढी टेबल बनवा तुम्ही. If it is done, give me the thumbs up. काय म्हणतात? ओके, फाईन. कमिंग टू द टॉपिक. सर. झालंय तनुज? येस सर, क्लिअर. हा, थँक्यू. आता बघा इथे समजून घ्या. सरांनी काय म्हणाला? आय, वी, यू, यू, ही, शी, इट, दे. बरोबर आहे तनुज? येस सर. सध्या बोलतो कोण आहे आणि ऐकतो कोण आहे सांगा? सध्या मी बोलतो सर आहे. बोलता तुम्ही, बघा, तुम्ही बोलता आम्ही ऐक. बरोबर आहे. ऐकणार लिस्निंग. हा, जर बोलणारी व्यक्ती असेल तर त्यांनी, मग आता जर तुम्ही बोलताय तर मग तुम्ही फर्स्ट झाले आणि मग मी ऐकणारा असेल तर मी सेकंड पर्सन झालो. पटलं आता तनुज? येस सर. बघा, कन्व्हर्सेशन मध्ये कोणीतरी बोलणार आणि कोणीतरी ऐकणार. इज इट क्लिअर अप टिल हिअर? येस सर. बरं, मग आपण वेगळी पण विषय काढतो. सध्या आपण फर्स्ट पर्सन आणि सेकंड पर्सन बद्दल घेऊया. मी जर फर्स्ट पर्सन असेल तर मी माझ्यासाठी आय वापरतो आणि जर समजा आम्ही Yes, sir. दोघे तिघे असू तर वी वापरू. जी. आता इथे तनुज आहे एकटा म्हणजे यू, पण तनुज सोबत वैदेही पण आहे आणि रचना पण आहे म्हणजे तुम्ही अनेक वचन यू. आलंय लक्षात? येस. येस सर. आय म्हणजे मी, यू म्हणजे तू तनुज, आणि तुम्ही जर म्हणत असाल तर Yes. यू. पटलं असेल? येस सर. येस सर. पण जर समजा मी आता कृतिका बद्दल बोलतोय तनुज, कृतिका बद्दल काही मला तुम्हाला हा. सांगायचं असेल तर मी शी म्हणेल. अभिषेक आज ऍबसेंट आहे त्याच्याबद्दल बोलायचं झालं तर ही बोलेल. आपण आपल्याबद्दल बोलत नाहीये, आपण कुठल्या तरी दुसऱ्या व्यक्तीबद्दल बोलतोय. लक्षात आलं तुम्हाला? येस सर. हे फार महत्वाचं आहे. आणि दुसरी गोष्ट, एक फार महत्वाचा पार्ट, सर मग वापरायचं कुठे हो सर? कारण वाक्य तर बनवायचे आहेत. कारण वाक्यवरती होती, तुम्ही एकही वाक्य आम्हाला वाचायला नाही दिलीत. मी का वाचायला नाही दिली? त्याच्या आधी तुम्हाला हे म्हणतोय की तुम्ही हे समजून घ्या कुठे कुठे काय काय वापरलं जातं. सब्जेक्ट म्हणून वापरलं जेव्हा जातं, हे बघा ही स्क्रीन बघा, ही फार महत्वाची आहे. याच्या आधी मी तुम्हाला हे बोललेलं होतं की सेंटेन्स आपलं एक स्वतःचं स्ट्रक्चर असतो. सब्जेक्ट प्लस ऑक्झिलरी वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लिमेंट. माहिती आहे ना की विसरलात? No, sir. स्ट्रक्चर कसं असतं लिहून टाका. सेंटेन्स स्ट्रक्चर, सेंटेन्स स्ट्रक्चर असं लिहा फक्त. लिहिले?
Is it done? Subject plus auxiliary Done, sir. verb plus main verb plus object plus complement. हे फक्त लिहून ठेवा. Subject plus auxiliary verb plus main verb plus object plus complement. लिहून ठेवा. लिहिलंय तुम्ही? हॅलो तनुज. प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस मेनलरी. हा, काही हरकत नाही. बघा, माझं एवढं म्हणणं आहे, थोडस भारी जाईल डोक्याला. इथवर कळलं की नाही कळलं मला एक सांगा. परत मी घेईल. हा, मला माहिती आहे समजलं, की विच आय एम एक्सप्लेनिंग यू. प्रोनाउन पहिल्यांदा आपण एवढं भारी भारी शिकतोय तर डोक्याच्या वर जाईल. इथवर कळलं की नाही कळलं मला एक सांगा. हो, तिथे कळलं कळलं, सर. सर. कळलं म्हणजे काय काय आपण सकाळला सुरुवात केली एक्सप्रेशन्सनी, तर पहिल्या दिवस आणि दुसऱ्या दिवसचे एक्सप्रेशन रिवाइज केले. वकॅबलरी मध्ये सुद्धा आपण पहिल्या दिवशीचे आणि दुसऱ्या दिवशीचे वकॅबलरी रिवाइज केलेत. बरोबर आहे. काल जे आपण प्रोनाउन हो, सर. चालू केलेलं आहे तर प्रोनाउन बद्दल थोडासा अभ्यास केलेला आहे, हो की नाही? Yes. Yes, येस sir. सर. मी उद्याला मी परत सांगतोय, हे भारी होऊन राहिलंय थोडं जरा. उद्याला आपण टॉपिक चालू करणार आहोत Yes, sir. पर्सनल प्रोनाउनचा. आलं लक्षात? टुमॉरो वन्स अगेन येस सर. पर्सनल प्रोनाउन Okay, sir. वाक्यामध्ये. आता म्हणाल की सर का बरं तुम्ही, अरे बाबा हेच नाही कळलं तर तुम्ही वाक्य बनवणार कसे? बरोबर आहे, sir. आणि वाक्यच नाही बरोबर आहे, बनवले sir. तर मग माझ्या क्लासचा काय अर्थ झाला? शेवटी हेही तर शब्दच आहेत ना. आणि नाही वापरता आले तर मग मलाही सांगा तुम्ही. हो, sir. सर आम्हाला तर बनवताच येत नाहीये. ते व्हायला नको. उद्याला आपण वाक्य बनवणार आहोत युझिंग पर्सनल प्रोनाउन. आलं लक्षात? आणि येस आपण सर. बोलणार पण आहोत. Okay. ओके. Yes, sir. हा, तर आता जे काही मी शिकवलेलं आहे त्याला रिवाइज करून घ्या. आणि मी तुम्हाला याची रेकॉर्डिंग शेअर करणार आहे आजच्या क्लासचे. अँड टुमॉरो वन्स अगेन वी आर गोइंग टू स्टडी पर्सनल प्रोनाउन. ओके ओके. Sir. हा हा, बोला. सर, कालच्या लेसनचे मला रेकॉर्डिंग आणि थोडे हे भेटले नाही नोट्स. येस येस, मी पाठवून देतोय ग्रुपला. हा, ठीक आहे, सर. Okay, yeah. So let me call it a day and see you tomorrow at the same time and do the revision. Okay, take care all of you. Okay, sir. Goodbye. बाय सर. Bye. Goodbye, sir.